أملك نزرع والسنة داخلي يعني ساعة التصيي للزيرو كابيل توجور يتشمي ماذا قال نروح هكا سجاني سيديك مانسايز مرأهاك بلكن نروح على ما إلي بعيد أنا مدينة لاكريز ديال بيربيريس هني يعطاس أي القبايل اي مثل على جال في الجال تقبايلي ثيابين في الجال وذاك سقرم هكا ثمازيغ كان تعديت لي زاني 48 من بعد كان تعديت اي 63 الترس القبايل اي ثنغا اي نغا ودابو الجزائر لا الوداك تنفع لا الوداك ميم لي زاني 80 وفايد 90 كان نفيد ثمورث القبيل قرناص تاك مشتي يمغارون دو دير ونسعار يمغارون لا جينيراسيون جيست ابري ديوسان الديرا اين تنغا فرنسا تملاس الجزائر هي تشمل كان لي زاني 80 تشمل كان 80 88 2001 كان 7 مليون الى الزيرو كابيلي هذاك لا وذاك ندكاني مانيش الزيرو كابيلي واش هو ماشي الزيرو بالك الشاوي الزيرو ويض الزيرو مصاب ني شوف نزمري دنيني اهات للزيرو مصاب ني الشاوي ني ويض تيموكا تصييكي صافي ديجا يزمر الحال قسمي يديك شوم l'arabu islamisme قسمي لي كونكيت arabo islamiste سكلخون ديجا لي بوبلي داخلين تحقرون استمهرسن سن السوله الشيثن ماشي لازم نطول هكا فنشت داخل لكن عندي وساء كما يشوف لنا الزيرو كابيلي تشميل سواتا 16 نتولى والثاني وزد فيروا اي طفل امغناسون من الراي ثمورث القبايل اطلبورك نزرات طفل مراد شعبان واذا كان سي وقاس دابا نابا طفل السنه هذاك عندها اكني جمال رنان كيف طيب نتقشيش تغرناس كان نصري سميرة كمل أمانك نزرع فين أمانك طفون مراد شعبان فريمون ذا اللي تقرحوا اعتبر مليح أمانك الطفل كشمداس في 7 الصباح يوخان ذين يمكن واحد من توفيس الدرياس فرقنا خميس وثلاث نزرعني لي فوتو ثولافين اني ولا بطاياس كشوي الطوس شرطنا دي ثينكا شرط ندش اللي نداخل ويناس لي بورطابل ويناس الاورديناتور استغلين دايني اللان لي موبل وخام استغلينا دينا مانكن يلقى داير يمكن مديه برباباس تمطوفيس بنود باللي يغطي الحال مليح مين يغطي فوقاس نون سولمون يغطي داغنا اي فوقاس يغطي ثمورث القبايل كامل طموح الحقر عينيني معتوره ملي قال لنا زور ذا شود مراد هذاك شي لا نكش تيموين داير غري يدس اللي سامبا كونتو ذاك شيش يلهانسي في مزيس يخدم في قبايلي تحمل في قبايلي يخدم كان دياست امشتي هاد الحوسين صافي دير نوض اني انت ديازون يثمرت القبايل يحمل في قبايلي اهات الطوف ابريد امويو ابريد من كان مولود معمري اول سين يحضر في مولود معمري عايشين في نذكر يغرباز الصغري داير في قبايلي في البويكوت سكولير مورا هذاك صافي ثورا التصييدي سي تنصيسي تحمل تقبيلي يحمل تقبيلي تحبي تقبيلي
D'après un mec, tu vois, zéro cabinet d'achat, il est incroyable, mais كمل نانكا وقيلا ذا غناوين ولاد مولود معمري دي تكسون سي كاينس يعاود الناس نغل بور اون دوزيام فوا سي انكرويبل الحوايج اللي حكي لانه اللي قبل الكنيس القبايل بارابور ا نوتر ديفيرسيتي الحوايج اللي حكي ونهضر راه في اللسان نتيح مين لي ديفيرونسي اللي حكي نتيح مين لي كولور ونبغى راهي ونقرو اما نوك يخدم وذاك يسنو له فم تيموري ديكتي تاع عربين يشومع خدم له دي نسبيس ديالو قرو ديوث ليديولوجي ملي هضرت ديك السنه ملي هضرت يوصيدي ميموريزي ني غرافي بار لي ديناستي ديال الخير قريشيت سورفتي ملاوي سير دنكا شويه سويداك نيقصحن باسكو غاطني ويداك ني في الجزائر ثمحرسانت هي ترادي نعدي سيني سنتال ندا عندي في الدار حسين البروفيسور الحسين يحيى في الديانتي اني فين يعني انا يدينا ماكرون البريزيدون اسلواي متمورث من فرنسا يدينا الجزائر ولا الشيت الميدان توسع فرنسا صافي تدير نشتريها يعني الكنيسة تمورث القبائل من زرافة نشتريها لان سيني جرنانو ام سيول ام ثمورث رحتي لين يتغام سيادة تاع القبائل يدي هضرن تيبت يدي هضرون لا فيريتي اللي هو فهم لي ديكري هذاك de la création من الجزائر était créé par le général Schneider en 1839. C'est clair. Les documents وثتين كي جوجل دي تكسب. ثمورث القبايل توجور صغار الدرياس يمزروي ازديان اما كي كنا ماكرو داير مي تبعنا كان شويه الفيروس اني يسنكلو الزمير غير هادشي الضبو يوغرف من فرنسا فنش لي فيريتي لا قدنينيين يهضروا دي جبر من بنجامين ستور سيرتان فيريتي غاس تو سي داك تاعكم شويه يروميون مي انيك يلاق كون ناسيون سيفيريتي لا قدنينيين فنشت داك اسنت النسيم وين نسيم فلامارش لو 10 اكتوبر داك فرنسا اني سولن لي اسوسياسيون في كليوين نتمور كابيل نتمورث تقبيليت هذا الحون ذاكي تمورث من فرنسا باري يمن كا ونجين اول البروفيسور الحسين يحيى عندي سقردش في نشتيكي الزول في الله دير حسين الزولك السيد الزول مره مسفلي ذن تسمع حساس مليح سافا تسلم دونك ثان ثاك السيد الانتروداكسيون كي الزوار كي تخدموا كتعلر في يسال ونص فرحه راه يتصاون سي ثمورث مالوروزمون مي اوني ابيت فيها ثورة عن وقت نومي يا لاس ثورة غاد تساسن يسالن قسيحن لا جيستابو يا كين تمورث الجزائر كي غات دي كومباتريوتنا تو سا اون سي اتخثيرين سي كوم لي فامي د كابيليا سي دي فراب شيروجيكال ثورة خدمن دي فراب شيروجيكال الى سوسيتي نظرنا كنا خدمن الى دي سيني نوار التصين غير القبايل لي زانتيليكتويال القبايل ثورة عتاذن لي زانتيليكتويالنا فاتوكي قرانا القبايل كلك سوا سون ابارتمونس بوليتيك ليسونسيال هذه اللي قبايلي اما قشيش كي وقاس
Dame Diaz et tout ça, c'est pas par hasard. Hein. Une avocate, la même chose. Donc, chirurgicalement, ils veulent décapiter. Ça s'appelle ça la décapitation. C'est des sanguinaires. C'est leur culture. C'est-à-dire après المال جدود ونساء قرون هذه يغلى من المال من الاثنين في الزغرون سندس نيهوا والله شو تقصدن يفون لي براتيك ثورا شغل la Gestapo ils viennent ils violent des domiciles des gens ils traumatisent des enfants ils traumatisent des personnes âgées c'est vraiment criminel au plus haut point et lâche en même temps parce que c'est de la lâcheté qui fait ça نتسوى اللي والسناكي يسقسناكي زرين par exemple les pauvres familles palestiniennes qui se faisaient agresser par des colons juifs sionistes c'est les mêmes techniques souvent تهدوا ناس خام نسن ناس ريبنا خام سنصرنتي زمرين c'est ça ils attaquent beaucoup les colons sionistes, ils se prennent souvent à détruire même les maisons des résistants palestiniens ou à brûler leurs oliviers. Et c'est ce que fait le régime algérien. C'est la photocopie de la répression qu'exerce un régime colonialiste, disons, sioniste, que pratique le pouvoir algérien vis-à-vis de la Kabylie. On le sait. Même pire, parce qu'ils n'ont pas brûlé les 3/4 de Gaza, hein. Ils ont brûlé 3/4 de la Kabylie récemment. Donc, il n'y a rien qui nous attend. Mon intervention aujourd'hui, ce n'est pas pour pleurnicher sur ce qu'ils nous font. On sait qu'on est en état de guerre pratiquement avec ce régime-là. C'est la riposte qu'il faut leur donner. Heureusement que notre diaspora s'organise. La diaspora, elle commence à bouger sérieusement. Et puis, quand la marche historique qui va avoir lieu le 10 octobre, il fera ça et un rassemblement ici à Montréal, mais aussi les déclarations politiques ou géopolitiques en ce moment, l'intervention de Macron. Et l'intervention de Macron, en fait, tu as rappelé un petit peu les propos qu'il a tenus. Hein, il a été très franc et très direct. Il s'adressait, je pense, à des jeunes algéro-français qu'il a réunis à l'Élysée. Et il est revenu sur des questions un peu qui fâchent le pouvoir algérien, c'est clair. C'est la notion de nation. Il a repris exactement la théorie même que développe notre ami Farhat Mhanni, qu'il n'y avait pas de nation algérienne. Tu l'as rappelé là, c'est une création de toute pièce du colonialisme français. Et aussi, ça, c'est une vérité historique. On n'y peut rien maintenant. Ce n'est pas la première fois que le régime algérien dénie l'histoire. Il a bâti ses 60 ans de pouvoir dictatorial, son partage, sur des mensonges historiques, depuis toujours. Il n'y a pas que la France, hein, même depuis l'invasion arabe. Et pour eux, l'Algérie commençait, enfin, l'Afrique du Nord commençait à l'invasion arabe. C'est-à-dire qu'avant les Arabes, il n'y avait rien avant. Les milliers d'années d'histoire, de civilisation amazigh, etc., ils commencent à peine à les tolérer. Hein. Je ne dis pas qu'ils les ont acceptés, ils commencent à les tolérer. Après 60 ans de lutte, combien de massacres qu'ils ont fait pour admettre de bout des lèvres que non, ça ne commence pas au VIe siècle. Aujourd'hui, la même chose, ils falsifient. Ils ont fait une autre falsification, c'est depuis l'indépendance. La nation, même, je rappelle à ces gens-là qu'un des pères de la révolution algérienne, pratiquement, Farhat Abbas, c'est ce qu'il disait. Macron n'a rien inventé. Farhat Abbas, dans les années 30, il a dit qu'il n'y a pas de nation algérienne. J'ai interrogé, il a dit même les cimetières, etc. Il n'y en avait pas. Parce qu'effectivement, à l'arrivée des Français, il y avait des enclaves ottomanes, turcs, qui étaient des colons. Ils sont venus là-bas pour continuer le colonialisme arabe. Parce qu'il y avait les khalifes arabo-musulmans avant qui ont envahi l'Afrique du Nord et puis qui l'ont colonisée. Et après la révolution espagnole, la Reconquista, ils ont chassé les musulmans d'Espagne
Et puis c'est là que Doula al-Athmaniya, là, l'Empire ottoman, il voulait sauver le califat. Il ne voulait pas sauver ni l'Algérie, ni l'Afrique du Nord, ni la population. Il est intervenu pour sauver le califat, l'Empire musulman. Et puis il a pris quelques villes comme ça côtières. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Turquie, c'était un pouvoir colonial. Il faisait de la piraterie en Méditerranée. Donc il arraisonnait des bateaux et puis il prenait des otages qu'il vendait comme esclaves après, ou bien il monnayait, demandait des rançons aux familles pour restituer les gens qu'ils ont kidnappés. La deuxième ressource qu'ils avaient, c'était des impôts qu'ils prélevaient sur la population locale, notamment la Kabylie. Parce que la Kabylie était aux portes d'Alger, donc ils ont construit ce qu'ils appellent des borges. Borj Mnayel, Borj Flan, Borj Bararij. Les borges, en fait, c'était des forteresses turques, et puis qui servaient à leurs janissaires, à leurs soldats, de venir racketter la population kabyle et demander des impôts. Tabzert, on appelait ça Tabzert. C'est pour ça que je récuse le terme Tabzert, là, qui a été recyclé récemment. Certains disaient, pour aider la Kabylie, on doit payer Tabzert. Moi, je dis que non, il faudrait l'appeler Tawsa, l'entraide, et non pas Tabzert, cet impôt injuste, barbare, qui était imposé à nos ancêtres par les Turcs. Okay? C'était vraiment une taxe qui prélevait chez nos paysans à l'époque montagnarde. Et quand ils ne le payaient pas, ils refusaient de payer Tafzert, ils les décapitaient à Axil. Là, je vais la raconter une petite anecdote là. Il m'a raconté un grand ami d'origine turque qui habite Saint-Eugène, à Saint-Eugène, qui s'appelle Branki, donc la famille turque Branki d'Alger. Et son père, c'était un instituteur, son grand-père même était instituteur. Donc, de père en fils, ils étaient un peu instruits. Et ils ont écrit leurs mémoires, son grand-père et tout ça. Il a trouvé dans les archives familiales ce qui se passait à Alger. Il disait, par exemple, quand il y avait des gens qui refusaient de payer l'impôt, là, des Kabyles en particulier, ils avaient pas la guillotine à l'époque comme les Français. Ils avaient sur la baie d'Alger, enfin sur la rade d'Alger, il y avait les falaises là, pas loin de Bab el-Oued, où ils ont planté des crochets en fer là, sur les murailles. Et puis, quand quelqu'un est condamné, ils l'amènent en haut de la falaise là, puis ils vont le pousser sur le ravin. Alors, s'il a de la chance, il tombe directement sur la plateforme en bas, sur la roche, il meurt sur le champ. S'il n'est pas chanceux, si un des crochets là l'attrape par la jambe ou par le bras ou je sais pas où, par le ventre, il va rester là accroché au milieu de la falaise et hurler, le pauvre là, hurler jusqu'à la mort. Il n'y a personne qui peut venir à son aide là jusqu'à ce qu'il souffre là pendant 3 ou 4 jours à mourir. Et les Turcs d'Alger, c'était pour donner une leçon aux gens aux Kabyles de Bab el-Oued, aux gens d'Alger. Voilà ce qui arrive à quelqu'un qui refuse de payer l'impôt des Turcs. Et ce fameux crochet, parce que lui il parle encore le turc, Branki, il a un vocabulaire très riche en turc, il dit ce crochet-là, il s'appelle en algérien Tchengali. Tchengali, c'est ce crochet qui servait à torturer des gens avant de mourir, là, jusqu'à mort. Voilà un des gestes que faisaient les Turcs, que certains lascars qui ne connaissent rien en histoire, ils vont dire, ah non, ils sont venus aider les musulmans. Non, peut-être qu'ils sont venus aider une petite élite arabo-islamiste en Algérie. Ça, je ne renie pas parce qu'ils sont venus pour sauver l'empire musulman. Mais ils ne sont pas venus pour aider la population algérienne, la majorité de la population algérienne qui n'était pas, à l'époque, comme j'ai dit là, ça parlait encore le Kabyle à Alger, c'était venu Mzrana, la plupart encore. Donc, ils se sont comportés en véritables tyrans, barbares, colonisateurs. Pendant 3 siècles et quelques, c'est ça qu'ils ont fait les Turcs. Et ils ont fait des guerres aussi contre la Kabylie. Il y avait eu 2 royaumes contre qui ils se sont battus là. Il y a eu le royaume de Koukou en Haute-Kabylie et un autre royaume, Abbas, la wilaya de Gaïa, Borj Baraj aujourd'hui, Stif, etc. Et c'est des guerres interminables. En fait, ils ont signé l'armistice avec la Confédération, à l'époque qui s'appelle Flisnoum-Lille, avec un certain Zamon, qui était le chef de cette confédération de 14 arches, Flisnoum-Lille, qui était un arche, en fait, une confédération qui contrôlait
les portes d'entrée de la Kabylie. À partir de 1769, ils ont signé cet armistice en 1769. À partir de cette date-là, il y a eu une paix relative qui existait. En fait, la Kabylie a continué à vivre comme État souverain, hein, la souveraineté, jusqu'à l'arrivée des Français, pratiquement. Et ceux qui veulent apprendre, là, il y a un livre qui s'appelle Berber Government de Hugo Robert, c'est un Anglais. Il a écrit, et il a décrit toute cette période-là, comment était gérée la Kabylie indépendante avant l'arrivée des Français, pendant tous ces siècles-là de domination, on dirait, turque, mais que la Kabylie, exactement, voilà. Donc, il décrit là-dedans, Axel, justement, il y a un chapitre sur les Iflis Noumlil, sur cette guerre-là avec les Turcs, où il y a eu des milliers de morts, hein, des deux côtés. Du côté turc aussi, ils avaient perdu beaucoup dans une des dernières batailles. Plus de 3000 soldats turcs qui étaient tués dans cette bataille-là avec Zahmoum. Donc, pour revenir à cette nation algérienne, comment il s'appelle, Farhat Abbas, qui est un des pères, je dis là, de la révolution algérienne, il a rejoint le FLN même tardivement, parce qu'au début, lui aussi, il disait qu'il n'y avait pas de nation. Bon, il y avait une pluralité. En Algérie, il y avait des royaumes, il y avait des régions autonomes, comme ce gouvernement berbère, là, mais il n'y avait pas de nation qui regroupait toute l'Algérie. Et au fur et à mesure, quand le FLN, on sait que c'est aussi la guerre d'Algérie, il est parti de la même région, des Iflis Noumlil, pour l'ironie du sort. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou qui ont la mémoire courte, cette guerre de libération, les premiers résistants, c'était chez Iflis Noumlil, cette confédération de Zahmoum, avec Krim Belkacem. Krim Belkacem qui a pris le maquis en 1946, avec colonel Ali Mellah et 4 autres colonels de la région, qui allaient devenir des colonels. En fait, c'était les premiers maquisards, et qui ont fait la guerre aussi, la résistance pendant des années, avant d'arriver en 1954 pour déclencher une guerre à ce moment-là de libération. Et c'est là que Farhat Abbas a rejoint aussi le FLN, en fait le FLN du temps, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette nation que la France a créée l'Algérie après, entre-temps, ils ont créé l'Algérie, comme tu l'as mentionné, 1839, mais après, il y a eu d'autres soulèvements en 1971, etc. Surtout la révolte de 1871. On ne peut pas la passer sous silence, c'est là. Mais disons, on fait un saut vers les années 30, où il y a eu l'étoile nord-africaine, après il y a les premiers mouvements nationaux, etc. Et puis, on a pris quoi, les nationalistes à l'époque? Parce que le Maroc était un protectorat, la Tunisie aussi. La France avait tracé les frontières entre le Maroc, il a dessiné le Maroc, il a dessiné la Tunisie, et puis le restant, il voulait la coloniser, il a appelé ça l'Algérie. Donc on voulait, en fait, les nationaux, là, ils ont voulu libérer tout ce territoire-là qui était laissé, qui n'appartient ni au Maroc ni à la Tunisie, c'était des protectorats français, donc le restant de l'Algérie. Et Farhat Abbas et d'autres, tout ça, là, dans leur tête, il fallait construire cette nation. Ils ont cru, dans un premier temps. Elle n'existe pas, cette nation, il faut bien un début à tout, on va la créer. On va faire une guerre de libération pour ça. Et pour faire cette guerre de libération, ils sont partis avec un état d'esprit fédéraliste ou confédéral. Il y avait 6 wilayas. 6, il n'y avait pas 48 là, ou 52 comme ils essaient de dire maintenant. Et les 6 wilayas, ils étaient basés sur des régions autonomes. Des régions autonomes, souveraines. Et puis, ils ont fait une alliance, un espèce de traité confédéral ou fédéral pour mener cette guerre de libération. En pensant qu'à l'indépendance, une fois libéré le pays, ils vont respecter chacune de ces régions fondatrices de l'Algérie moderne. Or, qu'est-ce qui s'est passé en 1962? Il y a eu une terrible trahison des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils ont trahi
au moins la région des Kabylie, qui était le fer de lance pendant cette guerre de libération. Les Aurès aussi. Ils n'ont pas volé leur participation à cette future fédération. Ils avaient pleinement, chèrement payé leur place dans cette fédération d'Algérie qui respecte, ça veut dire, leurs droits linguistiques, leur histoire, leur personnalité, tout devrait être respecté. C'était ça, l'entente qu'ils avaient contractée au début de la guerre de libération. Et à l'indépendance, ils ont comploté ces fumiers avec les services secrets égyptiens. Ils ont fait un coup d'État. Ils ont massacré à ce moment-là tous les résistants parce que la résistance était concentrée pour des raisons stratégiques en Kabylie, dans les Aurès. Ils ont massacré tous les vrais résistants, ceux qui ont déclenché même la guerre de libération. Farhat Abbas lui-même, ils l'ont jeté en prison, souvenez-vous. Karim Belkacem, il a été assassiné aussi, il a été étranglé en 70 à Francfort, etc., etc. Khidr, le dernier, je pense, à tomber là, c'est bon, Ahmed Etan est mort de vieillesse en exil, mais Boudiaf, ils l'ont exécuté devant tous les Algériens. Il n'y a personne qui peut aujourd'hui se dérober, hein, il va dire que je n'étais pas au courant. Ils l'ont amené, ils l'ont assassiné à la télé algérienne devant tout le monde. OK? Boudiaf. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a assassiné. En fait, ils n'ont pas fait d'enquête encore. C'est un peu comme les feux en Kabylie ou comme l'assassinat d'autres grands personnages comme Mahtoub Lounas ou d'autres. OK? Donc, cette nation, maintenant je reviens à ces fumiers qui critiquent Macron, qui sont partis en guerre après ses déclarations et tout ça, parce qu'il leur a dit que la nation algérienne, en fait, il a touché à cette notion-là, que la nation n'existait pas, c'est la France qui l'a créée. Et puis, eux, soi-disant, c'est pas ce qu'ils ont enseigné à ces générations-là. Alors, la question que je pose, cette nation qu'ils ont voulu construire, justement en 54, ces révolutionnaires algériens, qu'est-ce que vous en avez fait depuis 62? Vous avez trahi les régions qui ont libéré ce pays, et puis vous avez accaparé le pouvoir, et puis vous avez mis tous les rabais, tous les traîtres des caporaux de l'armée française, ou quelques supplétifs égyptiens de Jamal Abdel Nasser, et ceux qui ont confisqué le pays jusqu'à maintenant et les richesses du pays. Donc Macron n'a rien inventé, hein, il n'a fait que rappeler l'histoire, en fait, telle qu'elle est, pas telle qu'elle est enseignée par la propagande militaro-politique algérienne, mais parce que les historiens en savent. Voilà, donc c'est ça qui les a en fait irrités. Ils utilisent des termes, là j'ai vu les termes qu'ils ont utilisés. Ils ont utilisé toute leur armada, tous leurs supplétifs, toute leur harki du régime, y compris certains Kabyles. Ils ont utilisé BRTV, ils ont ramené des gens de toutes les, soi-disant des opposants pour critiquer Macron. Mais ces pseudo-opposants, je m'excuse là, mais vraiment, c'est là qu'ils se démasquent un peu comme l'autre jour, je me suis pris à Saïd Saadé, mais il y en a d'autres, des Saadé, il y en a plein. Il y en a d'autres, du FFS, il y a un qui est passé récemment à BRTV cette semaine, et d'autres, et d'autres. En fait, tous ces soi-disant opposants au régime, ils ont un problème. Ce qu'ils appellent, eux, des opposants. Ils ont un grave problème, c'est par rapport à cet État, à l'État-nation. Ils n'ont pas compris, ou ils le font exprès, c'est machiavélique, qu'il n'y a rien à gratter, il n'y a rien à en tirer avec un État-nation dans un cadre d'un pays comme l'Algérie, où il y a cette diversité, où l'indépendance a été arrachée par 6 régions distinctes, plus la diaspora. Ce qu'ils ont appelé la 7e wilaya, c'était la diaspora en France. Et qu'aujourd'hui, on voit ce régime-là, comment il s'est comporté pendant 60 ans en dictateur notoire, et puis qui a redéfini cette nation algérienne selon son goût, pas selon les régions fondatrices qui l'ont fait de cette région, mais comme ce clan de Oujda, donc téléguidé par Nasser, il leur a donné la définition, une définition de l'État-nation algérienne,
c'est un État arabo-musulman, point à la ligne, arabo-musulman. Donc, ça trahit toutes les régions pratiquement. يونس هذا الحسين فنشت ذاك باسكو انا كنزرى داغا مزرويكي في نابليون 3 من 1860 سميت ديوساك من نورد افريك يوي ديوان وصنفار كون ديكريي ان رويوم عرب سي المروك هذا مدينه العراق مي الرويوم arabo musulman ذي الدولة عناية l'empire français bien sûr à l'époque est-ce que ماشي تسمى après 60 même 62 le projet c'est tellement pour arabiser et islamiser tout un territoire du nord d'Afrique jusqu'à l'Irak certainement يحواج ماشي 10 سنين مي يحواج peut-être ولا على بالك peut-être un siècle peut-être يحواج des générations انت سعديك كنشتي فوالا لان نشتي كي بغيت تسقسي مي ماشي الرويوم français qui continue. Macron n'a pas parlé du royaume arabe de Napoléon, mais c'est clair que historiquement, il y a eu ça, parce que je pense que dans la tête de Napoléon, si je me souviens bien, ils avaient en tête de ramener peut-être l'émir Abdelkader qui était déporté en Turquie, qui était lui-même un arabo-islamiste. Donc, s'ils ont eu des négociations avec lui, son rêve, c'était de revenir et d'avoir un empire arabo-musulman, en fait, d'avoir un pays arabo-musulman. Donc, de le ramener de Turquie pour régner là-bas, probablement. Donc, il y avait ça. En même temps, juste Del Hussein, en même temps, d'exterminer les autochtones de ce territoire. Parce qu'au fin de Napoléon, au fin de les territoires داخلي presque بوين وخلون دا عربون دي مسلمين مازال شويه برك شغله مغروم النيه لا بولونجيري دومي كوي. Alors Napoléon, il a préféré d'arabiser et islamiser totalement le territoire ni وشو ان يستخدم الدوله عنياس. Oui, tout à fait. C'était dans les politiques coloniales là, de Napoléon. Et aussi, je rappelle juste comme ça, mon point de vue là-dessus, c'est que c'était beaucoup plus facile au colonialisme français d'accréditer l'idée que l'Afrique du Nord, l'Algérie en particulier, était arabe et musulmane, point à la ligne. Non. Ça, c'est pour justifier la barbarie coloniale et l'occupation coloniale, parce qu'il y a un passif derrière, un passif historique. N'oubliez pas que l'histoire de France, là, moi j'ai étudié l'histoire même par les Français à l'époque, où on nous enseignait que les Arabes furent battus par Charles Martel à Poitiers. À Poitiers. Il y a eu l'invasion arabo-musulmane de la France, c'est qu'il y avait un résistant qui s'appelle Charles Martel qui les avait battus à Poitiers. Ils nous enseignaient ça, ils enseignaient ça à tous les enfants français. C'était quoi? C'était que donc ces méchants arabo-musulmans là, ils ont essayé d'envahir la France, ils ont envahi l'Espagne en tout cas, ils l'ont occupée. Et puis que la France, ils ont été défaits par Charles Martel à Poitiers. Alors quand ils débarquaient pour la colonisation, ils disaient à leur population française, nous avons affaire à des barbares, à des Arabes et des musulmans. Il n'est pas question de leur révéler la réalité sociale, sociologique, que c'est des Amazirs. Ils n'ont jamais prononcé le mot Amazir, même dans leur histoire, dans leur archive, là, ils disent des barbares ou des trucs. Donc c'est comme si, entre parenthèses, ils disaient, on va leur donner une raclée à ces chorotons qui ont essayé de nous envahir, etc., à ces barbares. Donc c'est légitimer ces indigènes, ils nous appelaient des indigènes, hein, pour légitimer la colonisation. Donc ils disaient que c'était un peuple autochtone. Il y avait un peuple amazir,
un peuple qui a une grande histoire méditerranéenne, qui avait des rois, un peuple qui était même le fer de lance du christianisme avec 4 papes à Mazir, à Rome, avec Saint-Augustin, qui est le père de l'Église et tout ça. Donc, s'ils disaient ça, bah, les gens peut-être vont dire, mais attention, là, vous êtes en train de vous attaquer à un peuple noble qui a fait ses lettres de noblesse, qui a donné ses lettres de noblesse au latin. Même la langue latine, c'est les Amazirs qui l'ont façonné. À un moment historique, là, où ils avaient 22 écrivains Amazirs qui ont écrit en latin, dont Apulée, que les gens connaissent, hein, Apulus. À ce moment-là, toute l'Europe n'avait qu'un seul écrivain. En latin, il s'appelait Irénée. C'était eux les barbares à l'époque. On avait 22 écrivains, ils n'avaient qu'un seul. Il s'appelle Irénée. Donc voilà un peu la stratégie coloniale. Je pense qu'ils n'avaient pas intérêt à dire la vérité de sociologique. Et même s'ils ne la connaissent pas, ils avaient envoyé des grands sociologues, des ethnologues sur place en Algérie pour étudier Tamazir. D'ailleurs, c'est comme ça que la langue amazigh a été presque sauvegardée, parce qu'il y avait des ethnologues, des sociologues, des spécialistes qu'ils ont envoyés pour étudier notre population, notre culture et notre civilisation. Donc, il y avait une volonté délibérée de nous accrocher l'étiquette arabe pour mieux nous mater, en quelque sorte, là. Voilà, pour répondre à ta question sur Napoléon. Maintenant, comme je disais là, ce discours de Macron, c'est clair qu'il leur a fait très mal parce qu'il a touché les cordes sensibles. Il a vraiment touché à l'essentiel. C'est qu'il a parlé d'un pouvoir militaro-politique qui règne en dictateur depuis 60 ans. Il a parlé de cette nation qui reste ambiguë parce que le pouvoir algérien n'accepte pas la diversité. Il a compris Macron, c'est pas un stupide, hein. Il a des bons conseillers. Il a compris que c'est le pouvoir central algérien ne respecte pas la diversité. Ne serait-ce que ce qu'ils viennent de faire en Kabylie, là, ça lui a donné probablement des idées là-dessus. Et donc, quand tu parles de nation, tu respectes normalement tes nationaux. Mais là, on voit qu'il y a une guerre pratiquement qui livre à des régions entières. Ils avaient massacré aussi le Mzab, hein, soit dit en passant. Et ils mènent aussi les mêmes répressions au niveau des Touaregs, etc. Donc, on ne peut pas parler de nation qui se respecte là. Celle qui a libéré l'Algérie, ils l'ont complètement détruite. C'était un début d'une nation fédérale, peut-être fédéraliste. Mais ils l'ont complètement transformée en dictature jacobine avec des traîtres qui étaient au pouvoir là pendant 60 ans. Donc, il a touché vraiment ce que disait aussi, souvenez-vous, même ce mouvement Hirak depuis 2 ans, avec tous les slogans qu'on a vus, ils ont tout dit. Hein. Ils sont remontés jusqu'au congrès de la Soumam, etc. Quoi qu'on en dise sur le Hirak, là, mais ils ont quand même révélé des vérités historiques qui étaient occultées par ce régime-là. Donc, Macron n'a fait que réitérer, en fait, capitaliser sur des arguments que lui servait déjà la population algérienne depuis 2 ans. Je ne parle pas des Kabyles parce que nous, on ne les écoute pas jusqu'à maintenant. On ne nous écoute pas, la France. Si nous écoutait, on ne serait pas rendu là. Ce régime ne serait pas resté 60 ans. C'est eux aussi, enfin, je ne dis pas Macron, mais c'est ses prédécesseurs, malheureusement, qui ont permis l'installation de cette dictature, qui faisaient leur affaire et qui ont signé des contrats même d'armement, de continuer les armes chimiques, les armes nucléaires en Algérie, des années après l'indépendance. هذا سمح ضرب بنجامين ستورة إن يسن بالليل الجزائر سبنا في الكره من فرنسا سبنا في الكره من فرنسا. Et ça, c'est officiel, Axel. On a tous fait l'école algérienne à un moment donné où, jusqu'à maintenant, leur télévision, leur feutoir, chaque vendredi, ils rappellent que les Français, c'est des kafirs, c'est des traîtres, c'est tout ce qu'on veut pour mieux occulter, pour mieux cacher leur barbarie interne, leur colonialisme arabo-islamique. Il fallait toujours rappeler que les Français, c'est une stratégie de gamins, d'enfants. C'est pour ça que je trouve que ces pseudo-opposants, c'est des gens immatures. Parce que
pour tuer son chien, on l'accuse de rage. Je me rappelle de ces expressions à Hizb França. À chaque fois que quelqu'un essaye de défendre les droits élémentaires des Algériens, on le taxe de Hizb França, comme si c'est eux qui... comme si c'est eux qui ont libéré en fait le pays en plus. Donc ils se sont substitués aux révolutionnaires qui ont libéré ce pays, et en même temps ils accusent les autres là constamment de colonialisme français. Alors que c'est eux qui signent des contrats sous la table avec la France, et puis aux yeux du monde là, de la population, hein, c'est du populisme. Ils pratiquent un populisme. Nous, on est contre les Français, ceci et cela. Alors qu'ils vont même se soigner en France, on l'a vu. Hein. Les Bouteflika, les machins, dès qu'ils ont mal aux dents, ils courent en France, etc. Ils ont acheté des biens en France, etc. Mais je reviens à la France, là. S'ils avaient écouté les leaders kabyles depuis 1962, on ne serait pas arrivé là. Il n'y aurait même pas eu d'islamisme en France. Je pense... moi, j'ai vécu ces transitions-là en France, hein, quand il y a eu la montée de l'islamisme, etc. Mais tous les leaders intellectuels kabyles, ils ont attiré l'attention plusieurs fois sur ces dérives, etc. Mais on n'a jamais voulu les écouter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après avoir brûlé la Kabylie aux 3/4, et puis je ne sais pas combien de morts, etc., on éprouve, la diaspora éprouve le besoin d'organiser cette marche du dimanche prochain, le 10 octobre, pour essayer de faire entendre notre voix. OK? S'ils nous écoutaient, il n'y aurait pas eu besoin de cette marche-là. Ils ne nous ont jamais écoutés. Et ce n'est pas dans leur intérêt à long terme, en fait, parce que les régimes précédents français, ils avaient une vision à court terme des choses. Donc, l'économie, là, les contrats, le pétrole, à très court terme. Mais ils ne voyaient pas les relations entre le peuple algérien et le peuple français qui s'inscrivent dans la durée. Parce qu'on partage beaucoup de populations de deux côtés de la Méditerranée. Il y a une histoire aussi ensemble, on partage un certain espace de culture. Mais ils n'ont pas essayé de valoriser ça, malheureusement. C'est pour ça que après les autres, c'est ce régime machiavélique qui, lui, il est le vivier, on appelle ça le vivier de l'islamisme international, le vivier du terrorisme. Ils se sont mis accommodés avec lui. Et ce n'est pas étonnant qu'il a exporté après le terrorisme en France. D'ailleurs, les procès qu'on a actuellement au Bataclan, ce n'est pas des Kabyles qui sont impliqués là-dedans, là. C'est toute cette idéologie arabo-islamiste, je rappelle, à l'État français. Donc, maintenant, on éprouve ce besoin d'aller marcher pour rappeler aux députés français, à l'Assemblée nationale, que l'Europe a un contrat avec l'Algérie économique, et que ce contrat-là, il est lié au respect des droits de la personne. Et que ce pays-là, on vient de le dire là, à tous les jours, il viole les droits de la personne. Et il faut que l'Europe prenne ses responsabilités, qu'elle fasse appliquer, annuler ce contrat-là, pour commencer, et puis aussi pour réclamer une commission d'enquête internationale sur ces crimes qu'ils viennent de commettre là, en brûlant toute la Kabylie, avec plusieurs morts, et puis aussi avec la Covid là, qu'ils ont instrumentalisé pour faire encore plus de victimes en Kabylie. Donc c'est un peu ça l'essence de la marche là, du 10 octobre. Donc c'est réclamer justice pour la Kabylie, et aussi arrêter cette répression, d'arrêter les nôtres à tous les jours, avec des fausses accusations, avec des lois scélérates qui votent au jour le jour contre la Kabylie, et puis aussi, surtout, pour sécuriser la Kabylie, parce que la diaspora kabyle, tout ce qu'elle aspire là, c'est avoir la paix avec ce pays-là, et puis de sécuriser nos frontières pour pouvoir aider la reconstruction de notre région. Voilà un petit peu l'appel qui était fait là pour cette marche du 10 octobre. Et on va faire un rassemblement ici aussi au Canada pour rappeler aux autorités aussi de ce pays qu'il y a violation des droits internationaux qui est pratiquée à l'égard de notre peuple
le peuple autochtone kabyle d'Algérie. Donc, c'est aussi voir si ils peuvent aider au niveau des Nations Unies pour sécuriser les frontières de la Kabylie, parce que sinon, c'est la mort certaine de toute la Kabylie, puisqu'ils contrôlent les frontières. Maintenant, ils la coupent de sa dernière peut-être ressource qui est la diaspora. Ils vont fermer ce robinet-là et puis les gens ils vont les continuer à les mater à petit feu, à huis clos, comme on dit là, en Kabylie. Voilà un peu l'essence de cette marche. Maintenant, je profite de ça, Maxime, là, pour dénoncer fermement. Certains, j'ai dit qu'ils ont actionné toute leur armada pour, d'une part, critiquer Macron, mais avec des discours complètement enfantins, je dirais, parce qu'il n'y a aucun Français sérieux, là, ou Kabyle qui va croire à leur sornette, là. C'est des trucs vraiment erratiques, des discours erratiques qu'ils sont en train de prononcer. Mais aussi par rapport à la marche, là, ils ont les rumeurs là, du DRS, attention, parce qu'il y a des gens qui organisent la marche, c'est parce qu'ils ont des visées d'élection, parce qu'en France, on est en période d'élection. Mais les gens qui tiennent ces propos-là, je leur dirais que vous êtes des imbéciles tout simplement. Parce que notre diaspora, si elle veut se construire, c'est justement, il faut qu'elle prenne part durant les périodes électorales. Cette bonne guerre, c'est parce qu'il y a des élections qu'on va les écouter maintenant. S'il n'y a pas d'élections, ils vont pas nous écouter. Donc, c'est le moment où jamais que notre diaspora saisisse l'opportunité des élections pour rappeler aux candidats français leurs responsabilités vis-à-vis de notre diaspora et vis-à-vis de notre pays aussi. On ne va pas attendre une fois que les carottes sont cuites qu'on va bouger. Alors, je n'ai pas compris. Ben, c'est normal qu'il y a des leaders de la diaspora qui vont se présenter aux élections. Ce qui était anormal, c'était qu'il n'y en avait pas des candidats qui se présentent. Dans tous les pays du monde où il y a des diasporas, leurs leaders s'impliquent dans les élections. Et c'est tout à fait normal. Et la question du 10 mars aussi, là, la marche, ne concerne pas des enjeux électoralistes simplement. Ça concerne des droits humains. Ça concerne des génocides qui sont pratiqués en Algérie. Ça concerne des écocides. Donc, c'est même, je dirais, je ne trouve pas de qualificatif à ces gens-là qui essayent d'entraver la marche ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est le moment où où il nous faut une majorité de gens, jeunes, adultes, hommes, femmes, vieillards, tous doivent aller à cette marche-là si on veut se donner la chance d'être écouté, pour une fois, et puis qu'il y a une justice qui soit rendue à cette agression abjecte dont a fait la Kabylie, et puis à ces arrestations, de libérer ces innocents, ces milliers d'innocents maintenant, qui sont jetés en prison comme des vulgaires voyous, alors qu'il s'agit là de nos leaders dans tous les domaines. Ils sont en train d'arrêter nos businessmen, nos businesswomen, ils sont en train d'arrêter nos avocats, même des avocats, ils les ont arrêtés. Ils sont en train d'arrêter nos poètes, comme ces gars d'Auras. Ils sont en train d'arrêter nos militants politiques aussi. C'est leur droit aussi de faire de la politique. C'est leur droit aussi de revendiquer le projet politique auquel ils croient. Si c'est l'indépendance, c'est leur droit, c'est pas un délit, on l'a toujours dit. Donc, qu'ils arrêtent cette répression qui est digne de la Gestapo ou de n'importe quelle autorité coloniale. Voilà ce qu'on demande, ce qu'on va demander aussi. Et là, cet appel ne concerne pas que les Kabyles, je dis bien, ça concerne la Kabylie et tous ses amis, qu'ils soient français, qu'ils soient binationaux, qu'ils soient arabophones, qu'ils soient hébraïophones ou qu'ils soient n'importe quelle langue, n'importe quel sexe, n'importe quelle race. On les appelle parce qu'il y a violation des droits humains, on parle de génocide et on parle d'un écocide qui sont en train de pratiquer ce pouvoir-là. Voilà pourquoi je trouve les propos de certains supplétifs vraiment mal placés, pour ne pas dire tout à fait déplacés en la circonstance. Et ils sont indignes de tenir ce genre de propos. Pour la pseudo-opposition, je le redis encore une ultime fois, que la solution n'est pas un État central démocratique entre guillemets. Il ne résoudra en aucun cas le problème de Kabylie, le problème du Mzab,
le problème des Touaregs, il reste posé entièrement dans un état comme ça. Ce qu'il nous faudrait, c'est de commencer à ouvrir les yeux que c'est une organisation de type, comme je dis toujours là, confédéral. Et c'est là, parce qu'ils n'ont pas d'alternative, hein, ils ne savent pas, là, comme on dit là, des gens qui ne savent pas, ils pensent qu'ils sont perdus. Ils s'accrochent à leur bourreau, ce qu'on appelle, ils s'accrochent comme au syndrome de Stockholm, ils s'accrochent à leur bourreau parce que leurs leaders, les leaders de la pseudo-opposition ne les ont pas aidés, ils ne leur ont pas expliqué qu'il y a d'autres modes d'organisation qu'un État jacobin. Alors ils sont perdus actuellement par rapport à ça. C'est-à-dire, tu leur enlèves l'État jacobin, tu comprends un peu l'idée? Ils prêchent, cette pseudo-opposition prêche par incompétence politique et puis leurs leaders ne les ont pas éclairés. Yeah. J'ai interpellé Saïd Saadi plusieurs fois. J'interpelle aujourd'hui le fumier du FFS là qui disait il va voter pour des élections pour le maire là parce que il a eu le culot de le dire à BRTV hein, parce que c'est l'État, il veut défendre l'État contre le séparatisme. Mais écoute, franchement. ظهرهم كان ديال الحويسين ماشي ديسرتيف ظهرهم كان نو هذا ستاني كوري عليك كيفاش خدمت ديال لي زمريكاني طباقي الطيمه داين فاش تسرتيت دين ولاش parce que écoute ce qu'il n'a pas dit là dans son interview là à BRTV il veut voter pour les maires il a dit parce qu'on veut se rapprocher de la population mais un maire quel pouvoir il dispose un maire en Algérie celui qui tire les ficelles, c'est le chef de Daïra et puis le Wali. Le chef de Daïra, le Wali. C'est des marionnettes. C'est des marionnettes. Qui c'est qui gouverne en réalité? C'est le Wali, le chef de Daïra et la gendarmerie. Et les trois corps, ils dépendent du pouvoir central. Exact. Donc, à qui va expliquer ça là? Tu sais, il pense qu'il est au Moyen-Âge. Il pense qu'on est dans les années 60 et les gens ne comprennent rien. Donc, ça, c'est le FFS d'aujourd'hui. Voilà un peu où c'est qu'ils sont rendus. Il y aura le maire et le secrétaire général. Absolument. Combien de fois tous les budgets qui sont votés pour la Kabylie, là, que ce soit Gaïet, Tizi Ouzou, ou Boumardas, ou Viretz, ces budgets-là, ils sont retournés au pouvoir central parce que c'est le Wali qui décide s'il faut dépenser ou pas. Voilà. Donc, ils font semblant qu'ils votent un budget et puis ils retournent tout le budget au pouvoir central. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Kabylie depuis 60 ans? Rien. À part les méga mosquées, les méga prisons, etc. Ils n'ont rien fait. Les poubelles, si on met Djirin, la poubelle, si on met Djirin, le vote. Eh oui, eh oui. Donc, je te dis, ce qui est malheureux, c'est que aussi bien dans les gens de Hira qu'il y a peut-être des bonnes volontés, je ne le renie pas, hein. Il y a des gens qui veulent que ça change. Mais sauf que les malheureux, ils ne savent pas comment changer pour le mieux. Ils pensent que pour changer, il faut rester ce qu'ils sont, il faut rester dans un état jacobin. Ils n'ont pas encore mesuré que c'est de l'état jacobin qui a conduit à tout ce chaos-là. Donc, et ça, c'est un manque de vision. Ils ont manqué de leader, ils ont manqué de vision, ils ont manqué de maturité. C'est comme, je te dis là, le prisonnier là, qu'on appelle, qui tombe amoureux de son bourreau, le fameux syndrome de Stockholm. Voilà. Ok, Axel, je pense qu'on va s'arrêter là. On a dépassé un peu le temps. Donc, mon dernier mot là, Zuluk Maran, l'Europe et la diaspora, non. Et surtout, ne vous faites pas avoir pour cette marche du 10 octobre, hein, ceux qui peuvent aller en masse. Nous, on est solidaires ici. On va faire un rassemblement à Montréal le 10 mars après-midi pour soutenir aussi cette démarche-là de la Kabylie tout entière. Donc, on reste debout. Je pense que les choses avancent très vite maintenant avec cette intervention de Macron. Le problème est en train de prendre une autre dimension à l'échelle internationale. Donc, ce qui est une bonne chose. Et oui, il a dit,
Mais on va finir par les libérer là, très prochainement, on espère.